Okay, now conservation of plant genetic resources. Conservation means what? To protect. To protect the plant genetic resources. நாம plant genetic resources means the plant materials. நாம அதை வந்து protect பண்ணுறோம். அந்த protection வந்து by two methodsல நம்ம அந்த plant materials வந்து பண்ணுறோம். That is germplasm conservation. Then another one is cryo preservation. Let us see in detail. First one, germplasm conservation. Germplasm, what is meant by germplasm? It is nothing but the living tissue of the plant from which new plants can be grown. That is germplasm. Conservation means we are protecting that living tissue of the plant. That is germplasm conservation. Germplasm conservation refers to the conservation of living genetic resources like pollen, seeds or tissue of plant material maintained for the purpose of selective plant breeding, preservation in live condition and used for many research works. இப்போ germplasm conservation அப்படின்னா what we have to protect the genetic resources, living genetic resources of the plants. What are the living genetic resources? That is pollen, seeds or tissue of plant materials. For what purpose we are protecting those genetic resources of plants? For the purpose of plant breeding and research purpose only. ஸோ இந்த germplasm conservation அப்படின்றது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா plant breeding ப்ரோக்ராம்ஸ்க்காகவும் ரிசர்ச் ஒர்க்ஸ்க்காக தான் நாம் இதை வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம். Then germplasm conservation resource is a part of collection of seeds and pollen that are stored in seed or pollen banks so as to maintain their viability and fertility for any later use such as hybridization and crop improvement. Germplasm conservation may also involve a gene bank, DNA bank of elite breeding lines of plant resources for the maintenance of biological diversity and also for food security. அப்போ germplasm conservation resource அப்படின்னா collection of plants. என்ன part? The seeds and pollen that are stored in seed or pollen banks. இப்போ germplasm conservation resource அப்படின்னா என்னது? Seeds and pollens. ஒரு பிளான்ட்டோட பார்ட்டு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போலன்ஸ் அண்டு சீட்ஸ். அதை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறோம். எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோம்? இன் சீட் பேங்க் ஆர் போலன் பேங்க். இப்போ சீட்ஸை நம்ம வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க பிளேஸ்க்கு சீட் பேங்க்கு. இதே போலன்ஸை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பிளேஸ்க்கு பேர் போலன் பேங்க். அங்கே எப்படி நம்ம இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம்? by maintaining their viability and fertility. அந்த சீட்ஸ் போலன்ஸோட viabilityயும் fertility நேச்சரையும் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறோம். மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்? we can use it for later use such as hybridization and crop improvement. Viability means what? The resistant capacity of seed or pollen. Fertility means the growing capacity of seed or plant. So, and the viability and fertility nature of the seeds and pollens are maintained in the seed or pollen bank, and we can use those seeds or pollens for later use like hybridization and crop improvement. That is what plant breeding programs only. So, and the plant breeding programs நமக்கு தேவைப்படும் போதும் நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then germplasm conservation may also involve a gene bank, DNA bank. எப்படி seed bank, pollen bank நம்ம சொன்னோமோ அதே மாதிரி gene bank, DNA bankலையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? seeds and pollensஐ வந்துட்டு அங்கே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம். Of what? Of elite breeding lines of plant resources. என்ன மாதிரி சீட்ஸ் போலன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம்? elite plants. elite means what? high quality plants. high quality or high yielding or good character plants நம்ம சொல்லலாம் eliteனா. ஸோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டி பிளான்ட்ஸோட போலன் சீட்ஸை வந்துட்டு நம்ம அங்கே ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். And we can for the maintenance of biological diversity and also for food security. So இது மூலமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can maintain the different kinds of varieties of plants. Biological diversity means what? Only the different kinds of plant varieties and also for food security. நம்ம இது மூலமா நம்ம என்னவும் பண்ண முடியும்? food security-யை நம்ம பாதுகாக்கவும் முடியும்.
that is germplasm conservation. Germplasm conservation is nothing but plant genetic materials நம்ம protect பண்ணி preserve பண்ணி வைக்கிறோம். எந்த பிளேஸில் வைக்கிறோம்? ஜீன் பேங்க், போலன் பேங்க், அல்லது டிஎன்ஏ பேங்க், ஜீன் பேங்க், இந்த மாதிரியான பேங்க்ஸில் நம்ம வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஸோ அதனுடைய வயபிலிட்டி, ஃபர்டிலிட்டி, நேச்சர் வந்துட்டு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃபார் வாட் பர்பஸ் வி ஆர் மெயின்டைனிங்? ஒன்லி ஃபார் பிளான்ட் ப்ரீடிங் லைக் ஹைபிரிடைசேஷன், கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் மெனி ரிசர்ச் ஒர்க்ஸ். அதே மாதிரி இது மூலயமா த்ரூ germplasm conservation we also maintain what? Biological diversity. Different kind of plant varieties-உம் நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுது. ஃபுட் செக்யூரிட்டியும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுது. Next conservation type method, cryo preservation, -195 degrees Celsius. Cryo preservation, also known as cryo conservation, is a process by which protoplast cells, tissues, organelles, organs, extracellular matrix, enzymes or any other biological materials are subjected to preservation by cooling to very low temperature of -196 degrees Celsius using liquid nitrogen. அப்போ cryo preservation, cryoனா என்னங்க? வெரி லோ. நம்ம இங்கே cryoனா என்ன சொல்லலாம்? வெரி லோ டெம்பரேச்சரில் நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது தான் நம்ம cryo preservation அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த cryo preservationனை நம்ம cryo conservationனும் சொல்லலாம். ஸோ it is a process by which the plant materials like protoplast cells, tissues, organelles, organs, extracellular matrix, enzymes or any other biological materials நம்ம எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம்? are subjected to preservation by cooling to a very low temperature. நம்ம இந்த மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம என்ன ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ, வாட் எவர் த பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எது வேணாலும் நம்ம இருக்கலாம், அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டெம்பரேச்சர், என்ன டெம்பரேச்சர்? -196 டிகிரி. நமக்கு இங்கே டாப்பிக்கில் ஹெட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா -195 டிகிரி செல்சியஸ்னும் இருக்குது, இங்கே வந்துட்டு 196 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு இருக்குது, -196 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு போத் ஆர் கரெக்ட் ஒன்லி. வந்து பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. பட் வந்து ஓல்டு புக்கில் -195 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, பட் நியூ புக்கில் -196 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ போத் ஆர் கரெக்ட் ஒன்லி. ஸோ யூ கேன் ரைட் -196 டிகிரி செல்சியஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டெம்பரேச்சரில் -190 டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம். அப்போ ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோன்னா எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம்? பை யூஸிங் லிக்விட் நைட்ரஜன். லிக்விட் நைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணி இந்த லோ டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஓகே, தென் அட் திஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டெம்பரேச்சர் எனி enzymatic or chemical activity of the biological material will be totally stopped and this lead to preservation of material in dormant status. இப்போது நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டெம்பரேச்சரில் நம்ம வந்துட்டு இப்போது பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸை வந்துட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த அப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணும் போதும் வாட் ஹேப்பன்? அப்போது இந்த enzymatic or chemical activity of the biological material will be totally stopped. ஸோ அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து என்ன ஆகுது? ஸ்டாப் ஆகுது. அப்படி ஸ்டாப் ஆகுறனால it leads to what? Preservation of those material in dormant status. அப்போ அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டாப் ஆகுறனால பிளான்ட் மெட்டீரியல் வந்துட்டு எந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுது? டார்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிடுது. டார்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் மீன்ஸ் வாட்? ரெஸ்டிங் பீரியட். அது அவங்க வந்துட்டு அதனுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும், அந்த மெட்டபாலிக் செல் டிவிஷன், வாட் எவர் த ரெஸ்பிரேஷன், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் ஸ்டாப் ஆகுது. அதனால அங்கே ரெஸ்டிங் ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிடுது. Then later these materials can be activated by bringing to room temperature slowly for any experimental work. ஸோ நமக்கு அடுத்தது ஃபர்தர் லேட்டர் யூஸ்க்கு நமக்கு தேவைப்படுது அந்த பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we can be activate those plant material. எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம்? by bringing to room temperature slowly for any experimental work. நம்ம தேவையான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒர்க்குக்கு தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம். எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம்? அதை ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வரோம். எப்படி கொண்டு வரோம்? பை ஸ்லோலி, தட் இஸ் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் we have to activate those plant materials.